آسمان بنایا فوراً بنا دیا، کن فیکن ہو گیا. زمین بنائی کن فیکن ہو گئی. لیکن انسان بنانے سے پہلے اس کے چرچے کیے، انسان بنانے سے پہلے اس کے چرچے کیے اور فرشتوں کو بلا کر کے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ. انسان کو یوں ہی نہیں بنایا، پہلے وہ انسان کی ڈگری کا اعلان کیا ہے. سبحان اللہ، انسان تو کیا عظیم ہے، انسان تو کتنا عظیم ہے کہ تجھے بنانے سے پہلے اپنی وہ مخلوق جو تسبیح، تہلیل، رکوع، سجود اس میں بڑی مشہور ہے، بڑی عظیم ہے، اس مخلوق کو کہا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بھیجوں گا، اپنا نائب بناؤں گا. اللہ اکبر. انسان تیرے پیدا کرنے سے پہلے تیرے رب نے، تیرے اللہ نے تجھے کیا ڈگری دی اور کیا بتایا. ان فرشتوں کو، معصوموں کو کہا کہ ہم زمین پر اپنا نائب بنائیں گے، ہم زمین پر اپنا خلیفہ بنائیں گے، اپنا خلیفہ بھیجیں گے. تو اس وقت فرشتے حیران تھے، کون بنے گا اللہ کا خلیفہ، کون بنے گا اللہ کا نائب. حیرت ہے. وہ بول پڑے اللہ تو اس کو نائب بنائے گا، اس کو اپنا خلیفہ بنائے گا جو انسان ہے اور زمین پہ جا کے وہ لڑائیاں کرے گا، وہ خون ریزیاں کرے گا، مارا پیٹی کرے گا، اختلاف کرے گا. کیا صحیح نہیں کہہ رہے تھے فرشتے؟ کیا آج ہم آپس میں دوسرے کے ساتھ لڑ نہیں رہے ہیں؟ شاید انسان جتنا لڑتا ہے اتنا تو کتے بھی نہیں لڑتے ہوں گے. انسان جتنا اگر جملے برے لگے تو معاف کرنا، معاف کر کے جانا، لیکن انسان جتنا لڑتا ہے اتنا کتے بھی نہیں لڑتے ہوں گے. کیا کبھی آپ نے سنا کہ ایک کتے نے دوسرے کتے کا مرڈر کر دیا، ایک کتے نے دوسرے کتے کا قتل کر دیا؟ وہ بیچارے ایک دوسرے پہ بھونک کر ہی اپنی ہوس پوری کر لیتے ہیں. لیکن آج تو حال یہ ہے کہ انسان جائیداد کے لیے اپنے بھائی کے خلاف سپاری دیتا ہے کہ میرے اس بھائی کو مار ڈال، اور بمبئی والوں کی زبان میں اس کو ٹپکا دے. یہ حالات ہیں. سپاری دیتا ہے ایک بھائی اپنے بھائی کے خلاف. فرشتے اس کو دیکھ رہے تھے، کتنے دیداور ہیں فرشتے. انہوں نے اللہ سے کہا تھا اللہ، میرے اللہ اس انسان کو اپنا خلیفہ بنائے گا جو زمین پہ جا کے خون ریزی کرے گا. دماغ فرمایا تھا، قتل غارت گری سے کام لے گا، اسے اپنا نائب بنائے گا جو جھگڑے فساد کرے گا. فرشتے دیکھ رہے تھے، بڑے دیداور ہیں فرشتے. اللہ نے ان کو بڑی دور اندیشیاں عطا کی ہے، اللہ نے ان کو علم سے نوازا ہے. فوراً کہہ دیا وہ خون ریزی کریں گے. لیکن شاید وہ مجھے اور تمہیں دیکھ رہے تھے، ہم جیسوں کو دیکھ رہے تھے، ہمارے پاپوں کو دیکھ رہے تھے، ہمارے گناہوں کو دیکھ رہے تھے، ہماری عیاشیوں کو دیکھ رہے تھے، ہماری برائیوں کو دیکھ رہے تھے. اللہ اکبر. آج یہ بات سامنے نہیں آتی کہ ایک شیر نے دوسرے شیر کو قتل کر دیا، ایک چڑیا نے دوسری چڑیا کو قتل کر دیا. یہ باتیں آج ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں، لیکن ایک بھائی دوسرے بھائی کا قاتل، باپ اپنے بیٹے کا قاتل، بیٹا باپ کا قاتل، بہن بہن کی قاتل. چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ہم نے لڑنے شروع کیے، ہم نے اختلافات شروع کیے. انسان یاد رکھ، فرشتوں نے یہی کہا تھا کہ وہ زمین پہ جا کے فساد پیدا کریں گے، لیکن میرے اللہ نے فرمایا انی عالم ما لا تعلمون. اور فرشتوں نے جہاں ہماری خون ریزی کا ذکر کیا تھا وہی اپنے تقوی کا ذکر بھی کیا تھا. نحنو نسبح بحمدک و نقدس لک، کہ ہم تو تسبیح کرتے ہیں، ہم تو تہلیل کرتے ہیں، ہم تو تیری پاکی بیان کرتے ہیں. میرے اللہ نے فرشتوں کی باتیں سنی. ایک تو انسانوں کے اختلافات کا ذکر کیا، دوسرے اپنی تسبیح و تہلیل کا ذکر کیا، لیکن اس کے بعد میرے رب نے فرمایا انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. یہ کہہ کر انہیں خاموش کر دیا اور پھر انسان کو بنایا کس شان سے؟ فرشتوں جاؤ زمین سے مٹی لاؤ. فرشتوں کو جاؤ زمین پر اور مٹی اٹھا کر کے لاؤ. پہلے بھیجا حضرت جبریل علیہ السلام،
फरिश्तों के सरदार सैयदुल मलाइका जिब्रील को भेजा, जाओ मिट्टी उठा कर ला। इंसान को बनाना है तो मिट्टी से बनाएंगे इंसान। अल्लाह तू चाहता तो नूर से भी बना देता, तू चाहता काफूर से बना देता, तू चाहता हवाओं से बना देता, लेकिन पहला खमीर इंसान का मिट्टी है। और भेजा किसे? जो फरिश्ता नहीं है, सिर्फ तमाम फरिश्तों का सरदार और सैयद है, उसको भेजा। जमीन पे जिब्रील आए, मिट्टी की तरफ हाथ बढ़ाया तो जमीन रोने लगी। खबरदार जिब्रील, तुम्हारा एहतराम है लेकिन मुझसे मिट्टी ना उठाना, लेकर ना जाना, क्योंकि ये मिट्टी ले जाओगे इससे इंसान बनेगा। कुछ अच्छे इंसान होंगे, कुछ बुरे होंगे, और मेरा कुछ हिस्सा जन्नत में जाए, कुछ जहन्नम में जाए, मुझे गवारा नहीं। बहुत रोई मिट्टी, लेकिन जिब्रील को आ गया तरस, वापस पलटे। अस्की मौला वो बहुत रोती है, मिन्नतों समाजत करती है, क्या करूं? इरशाद हुआ तुम न जाना, अब गए थे आ गए, अब नहीं जाना। मिकाइल को भेजा, इसराफिल को भेजा, दोनों के साथ यही हुआ, वो भी तरस खा करके वापस लौटे। इजराइल को आखिर में भेजा, चौथे फरिश्ते को। उन्होंने कहा तू रोती है, मैं तेरे रोने पे तरस न करूंगा, मेरे अल्लाह के हुक्म पे अमल करूंगा। उठाई मिट्टी, मुट्ठी भरी और उठा कर ले गए। मेरे अल्लाह ने फरमाया, इजराइल मिट्टी उठाने तुम गए थे, जमीन के रोने पर तुम्हें तरस न आया, इसलिए जब इंसान की रूह कब्ज करने का वक्त होगा और मिट्टी को मिट्टी में मिलाने का होगा, लाए तुम थे तो मिलाने का काम भी तुम्हारा ही होगा। इसलिए कि जमीन रो पड़ी तो मेरा जिब्रील तरस खा के वापस आ गया। जब मां बच्चे के सराने बैठ करके मौत के वक्त रोएगी तो ये जिब्रील रूह कब्ज न करेगा, बल्कि ये रो उस पे तरस खा करके वापस आएगा। भाई भाई को देखकर रोएगा तो तरस खा के वापस आएगा। तो जो तरस खा के वापस आए वो न जाएगा, जो बिल्कुल तरस न करे और ले करके आए उठा करके, उसी को भेजा जाएगा। इसलिए हजरत इजराइल को मुकर्रर किया, उसी दिन रूह के निकालने पर मिट्टी लाई गई। 39 दिन तक मिट्टी पर अल्लाह ने बरसात की, गमों की बारिश की। 39 दिन तक के बरसात बरसी, गमों की बारिश की। इसीलिए हमें गम ज्यादा होते हैं, खुशियां कम होती हैं। 39 दिन तक के गमों की बारिश हुई और एक दिन खुशियों की बारिश हुई। इस तरह 40 दिन तक के बरसात बरसी। 39 दिन गम, एक दिन खुशी। खुशी कम मिलती है, गम ज्यादा होते हैं। लोग चाहते हैं कि ज्यादा खुश रहें, गमगीन कम रहे, लेकिन याद रखें कि आपके खमीर पर ही गमों की बारिश ज्यादा है। इसलिए बहुत खुश रहने की तमन्ना न किया करें, गमों में ही खुशी का इजहार किया करें। किसी ने कहा है, मेरे होठों पे दिखाओं का तबस्सुम है, मगर मेरी आंखों में उदासी के दिए जलते हैं। इंसान अपनी गमों के अंदर ही, अलबत्ता उन गम को दुनिया के गमों में ढालने की बजाय गमे मुस्तफा का अगर रुख दे दे तो मैं कहता हूँ वो गम भी मुसर्रतों में ढल जाएंगे और वो गम भी हमारे लिए निजात का जरिया बन जाएंगे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, याद रखें इस तरह से फिर उस पर हवाएं चली, और जब हवाएं चली वो मिट्टी खनकने लगी, जिसे कुरान सलसवाल कहता है। जब वो मिट्टी खनकने लगी तो खुदा ने अपने दस्ते कुदरत से इंसान को बनाया और फिर उसे वो सूरत अता की है, उसे वो सूरत अता की है जो सूरत कुदरत की सूरत है। अब मैं इसकी तफसील में नहीं जाता, इसको बस इसी पे बस करता हूं कि अल्लाह ने फरमाया हमने आदम को अपनी सूरत पर पैदा किया। इसकी मुराद अल्लाह जानता है, उसके बताए से उसके रसूल, उनकी अता से उनके मुकर्रबीन जानते हैं। मैं उसकी तफसील में नहीं जाता, लेकिन कुदरत के नजदीक जो सबसे खूबसूरत शक्ल थी अल्लाह ने वो इंसान को अता फरमाई और फिर इंसान को अल्लाह ने पैदा फरमाया। सोचिए, जिसे अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत से बनाया, कितना कीमती है इंसान, कितना कीमती है। उसकी कीमती होने की बस एक बात अर्ज करता हूँ और अपने असल उन्वान की तरफ आता हूँ। सबसे बड़ा मैटर यही है, मामला यही है कि इंसान अपने आप को नहीं पहचान रहा है। और मेरे आका फरमाते, मन अरफ़ नफ्सा फ़क़त अरफ़